ఎంతో కలుగునోయి. హాయి హాయి ఎంతో కలుగునోయి. మెహరు బాబా అంటే మెహరు పేరు వింటే, మెహరు బాబా అంటే మెహరు పేరు వింటే, హాయి హాయి ఎంతో కలుగునోయి. హాయి హాయి ఎంతో కలుగునోయి. మెహరు బాబా నామములోని మరువని ప్రేమ నందము కలుగును. మెహరు బాబా నామములోని మరువని ప్రేమ నందము కలుగును. మెహరవతారము ప్రేమావతారము, మెహరవతారము ప్రేమావతారము. మెహరుని నామము మధురం మధురం, మెహరుని నామము మధురం మధురం. హాయి హాయి ఎంతో కలుగునోయి. హాయి హాయి ఎంతో కలుగునోయి. ఆధ్యాత్మిక మగు ఆనందానికి అవతారునితో సాంగత్యము చేయి. ఆధ్యాత్మిక మగు ఆనందానికి అవతారునితో సాంగత్యము చేయి. ఆడంబరమగు పూజలు కన్నా, ఆడంబరమగు పూజలు కన్నా ఆర్తితో బాబా అంటే చాలును. ఆర్తితో బాబా అంటే చాలును. హాయి హాయి ఎంతో కలుగునోయి. హాయి హాయి ఎంతో కలుగునోయి. పాపకర్మలను త్రుంచెడివాడు పరమానందము పంచెడివాడు. పాపకర్మలను త్రుంచెడివాడు పరమానందము పంచెడివాడు. పురాణ పురుషుని పరమదయాలుని, పురాణ పురుషుని పరమదయాలుని పరిపూర్ణముగా నమ్మిన చాలును. పరిపూర్ణముగా నమ్మిన చాలును. హాయి హాయి ఎంతో కలుగునోయి. హాయి హాయి ఎంతో కలుగునోయి. మెహరు బాబా అంటే మెహరు పేరు వింటే, మెహరు బాబా అంటే మెహరు పేరు వింటే, హాయి హాయి ఎంతో కలుగునోయి. హాయి హాయి ఎంతో కలుగునోయి. स्वरूपिणी जगदेकरूपिणी मेहरु गायत्री ओंकाररूपिणी दिव्यास्वरूपिणी जगदेकरूपिणी मेहरु गायत्री
शान्ति प्रदायिनी ज्ञानस्वरूपिणी कल्याणरूपिणी सौन्दर्यरूपिणी शान्ति प्रदायिनी ओंकाररूपिणी दिव्यास्वरूपिणी जगदेकरूपिणी मेहरु गायत्री करुणेक्षणायनी कैवल्यदायनी नित्यशुद्धायनी मोक्षप्रदायनी करुणेक्षणायनी कैवल्यदायनी नित्यशुद्धायनी मोक्षप्रदायनी ओंकाररूपिणी दिव्यास्वरूपिणी जगदेकरूपिणी मेहरु गायत्री अन्नपूर्णेश्वरी अखिलाण्डपालनी आदिशक्तिवम्मा मेहरु गायत्री अन्नपूर्णेश्वरी अखिलाण्डपालनी आदिशक्तिवम्मा मेहरु गायत्री ओंकाररूपिणी दिव्यास्वरूपिणी जगदेकरूपिणी मेहरु गायत्री ओंकाररूपिणी दिव्यास्वरूपिणी जगदेकरूपिणी मेहरु गायत्री मातृश्री मेहर गायत्री देवी समेत सदगुरु श्री मेहर चैतन्य जी महाराज की जय। जय बाबा सर्वशक्तिवंतदवो सर्वव्यापी नीवो अनंत ज्ञान शक्ति आनंदं नीवो नीवु प्रेम सागरुडवु ध्यानमे नीवो नीवु प्रेम सागरुडवु ध्यानमे सर्वोत्तमुडवु सर्वोत्तमुडवु हरे मेहर हरे रिक्षा अतनेना रिक्षा జెండా జెండా ఉందా జెండా ఎవరిని పట్టుకొని పాప పట్టుకోండి ఉంటే ఉంటే లేతలేదు ఉంటే जय अवतार मेहरु बाबा की 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 जय अवतार मेहरु
मेहर बाबा की जय। अवतार 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 मेहर बाबा की जय। మెహర్ బాబా గారు ఊరేగింపుగా వస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఆర్తించుకోవచ్చు. అవతారు మెహర్ బాబా కి జై. अवतार मेहर बाबा की जय। అవతారు మెహర్ బాబా కి జై. अवतार मेहर बाबा की जय। అవతారు మెహర్ బాబా కి జై. अवतार मेहर बाबा की जय। 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 अवतार मेहर बाबा
की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। వచ్చామని వచ్చే నువ్వు వచ్చే వచ్చామని వెళ్ళిపోండి స్టార్ట్ बाबा 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 వచ్చే मेहर बाबा प्रेमावतार बाबा बाबा मौनावतार बाबा मौनावतार बाबा प्रेमावतार मेहर बाबा मौनावतार श्री मेहर बाबा प्रेमावतार मेहर बाबा मौनावतार श्री मेहर बाबा 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 मेहर बाबा 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 मेहर बाबा बाबा हरे मेहर बाबा हरे 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 बाबा भगवान बाबा भगवान बाबा भगवान मेहर बाबा भगवान बाबा भगवान बाबा भगवान बाबा भगवान मेहर बाबा भगवान मेहर भगवान मेहर भगवान मेहर Slow, slow, slow. भगवान मेहर बाबा भगवान मेहर भगवान मेहर भगवान मेहर भगवान मेहर बाबा भगवान बाबा भगवान बाबा भगवान बाबा भगवान मेहर बाबा भगवान बाबा పువ్వు పడిపోయింది పువ్వు बाबा भगवान बाबा भगवान मेहर बाबा भगवान मेहर बाबा 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 रामावतार मेहर बाबा कृष्णावतार मेहर बाबा राम
मेहर बाबा मेहर बाबा मेहर बाबा मेहर बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा अवतारो मेहर बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा अवतारो मेहर बाबा प्रेमावतारुडे मेहर बाबा प्रेमावतारुडे मेहर ఆరూపము కన్నను మేలు ఆ నామము విన్నను చాలు చాలు ఆరూపము కన్నను మేలు కామక్రోధ మదమాశ్చర్యంబులు పఠా పంచలైపోవు అవతారు మెహరు బాబా జై జై అవతారు మెహరు బాబా జై జై అవతారు మెహరు బాబా జై 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 అవతారు మెహరు బాబా జై జై ఆ నామము విన్నను చాలు ఆ రూపము కన్నను మేలు ఆ నామము విన్నను చాలు ఆ రూపము కన్నను మేలు వేద శాస్త్ర పఠనామృతంబు ఫల మిన్నడైనదదినము అవతారు మెహరు బాబా జై జై 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 అవతారు మెహరు బాబా की जय बोलो भाई बोलो मेहर बाबा बोलो बोलो भाई बोलो मेहर बाबा बोलो बोलो भाई बोलो मेहर बाबा बोलो भाई बोलो मेहर बाबा बोलो बोलो भाई बोलो मेहर बाबा बोलो बोलो भाई बोलो मेहर बाबा बोलो बाबा बाबा बोलो मेहर बाबा बोलो बाबा बाबा बोलो मेहर बाबा बोलो बाबा बाबा बोलो मेहर बाबा बोलो बोलो मेहर बाबा बोलो बोलो भाई बोलो मेहर बाबा बोलो बोलो भाई बोलो मेहर बाबा बोलो मेहर मेहर बोलो मेहर बाबा बोलो मेहर बोलो मेहर बाबा बोलो मेहर मेहर बोलो मेहर बाबा बोलो बोलो मेहर बाबा बोलो बोलो भाई 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 बोलो मेहर बाबा बोलो बाबा बाबा बोलो मेहर बाबा बोलो बोलो मेहर बाबा बोलो बाबा बाबा बोलो मेहर बाबा बोलो बोलो मेहर बाबा बोलो बोलो भाई 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 बोलो मेहर बाबा बोल मेहर मेहर बोलो मेहर बाबा बोलो मेहर बाबा बोलो मेहर मेहर बोलो मेहर बाबा बोलो बोलो मेहर बाबा बोलो बाबा बाबा बोलो मेहर बाबा बोलो बाबा बाबा बोलो मेहर बाबा बोलो बोलो भाई बोलो मेहर बाबा बोलो बोलो भाई बोलो मेहर बाबा बोलो मेहर बाबा 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 बोलो पर ब्रह्म रूप मेहर बाबा परमात्मा रूप मेहर बाबा पर ब्रह्म रूप मेहर बाबा परमात्मा रूप मेहर बाबा पर ब्रह्म रूप मेहर बाबा परमात्मा रूप मेहर बाबा ब्रह्म रूप मेहर बाबा परमात्मा रूप मेहर बाबा बोलो मेहर बाबा मेहर बाबा मेहर बाबा मेहर
हरे मेहर 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 हरे 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 बाबा मेहर बाबा हरे 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 मेहर 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 हरे हर हरे बाबा मेहर बाबा हरे 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 मेहर मेहर हरे 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 बाबा मेहर बाबा हरे 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 मेहर मेहर हरे हर हरे बाबा मेहर बाबा हरे 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 मेहर मेहर हरे 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 मेहर मेहर हरे 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 बाबा मेहर बाबा हरे 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 बाबा मेहर बाबा हरे 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 मेहर मेहर हरे 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 बाबा मेहर बाबा हरे 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 मेहर मेहर हरे हरे बाबा मेहर बाबा हरे 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 मेहर मेहर हरे 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 बाबा मेहर बाबा हरे 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 मेहर हरे हरे बाबा मेहर बाबा हरे 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 मेहर मेहर हरे 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 बाबा मेहर बाबा हरे हरे मेहर हरे 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 मेहर मेहर हरे 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 बाबा मेहर बाबा हरे 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 बाबा मेहर बाबा हरे हरे मात्र श्री मेहर गायत्री देवी समेत समर्थ सद्गुरु श्री मेहर चैतन्य जी महाराज की जय। जय बाबा मेहर बाबा వారికి పూర్ణరాజు గారు జెండావందనం చేస్తారు. కావున 50 మంది భక్తులు విచ్చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేస్తుందిగా కోరుచున్నాం. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय। मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। ఎగురుతుంది మెహరు పతాకం గగన సీమ నుండి అవతార పతాకం ఎగురుతోంది మెహరు పతాకం గగన సీమ నుండి అవతార పతాకం విశ్వ సోదర న్యాయం విశ్వమెల్ల కళ్యాణం విశ్వ సోదర న్యాయం విశ్వమెల్ల కళ్యాణం శాశ్వత సౌఖ్యానికి దే శాంతి చిహ్నము శాశ్వత సౌఖ్యానికి దే శాంతి సింహము ఎగురుతుంది మెహర్ పతాకం గగన సీమ నుండి అవతార పతాకం ఎగురుతోంది మెహర్ పతాకం గగన సీమ నుండి అవతార పతాకం సర్వజనుల కాహ్వానం సకల జీవ గమ్యస్థం సర్వజనుల కాహ్వానం సకల జీవ గమ్యస్థం సకల బ్రహ్మ సంకేతం సత్యవర్ణ పతాకం సకల బ్రహ్మ సంకేతం సత్యవర్ణ పతాకం ఇస్తుంది మెహరు పతాకం స్వాగతం మునిస్తుంది మెహరు పతాకం ఇస్తుంది మెహరు పతాకం గగన సీమ నుండి అవతార పతాకం ఎల్ల కాలములు నీతో ఏకంబై ఉండాలని ఎల్ల కాలములు నీతో ఏకంబై ఉండాలని అందరిపై ప్రేమ మీర అవతరించి వచ్చాడని అందరిపై ప్రేమ మీర అవతరించి వచ్చాడని ఆధ్యాత్మిక స్వాతంత్రం అందరూ పొందాలని ఆధ్యాత్మిక స్వాతంత్రం అందరూ పొందాలని స్వాగతం మునిస్తుంది మెహరు పతాకం స్వాగతం మునిస్తుంది
మునిస్తోంది మెహర్ పతాకం, స్వాగతం మునిస్తోంది మెహర్ పతాకం. ఎగురుతోంది ఎగురుతోంది మెహర్ పతాకం, గగన సీమ నుండి అవతార పతాకం, అవతార పతాకం, అవతార పతాకం. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. आदिश चेतन शांति निकेतन, आदिश चेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्मावो मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ. प्रेम दीपमयी हिय जलाओ, प्रेम दीपमयी हिय जलाओ. निबिना अंधेरा मिटता पाओ, निबिना अंधेरा मिटता पाओ. अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ. मुझको सरसाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ. जीवन की है सांझ हमारे, जीवन के हर सांस हमारे. बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, बन जाए प्रभु गति तुम्हारी. करुणा कर लीलाधारी, करुणा कर लीलाधारी. करुणा दरसाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ. बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा. आदि अंत का लय हो गेरा, आदि अंत का लय हो गेरा. कुल नयना दिव्य सवेरा, कुल नयना दिव्य सवेरा. तुम मुझ में सजाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ. आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्माओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय. मातृश्री मेहर गायत्री देवी समेत समस्त सद्गुरु श्री मेहर चैतन्य जी महाराज की जय. मातृश्री मेहर गायत्री देवी समेत समस्त सद्गुरु श्री मेहर चैतन्य जी महाराज की जय. मातृश्री मेहर गायत्री देवी समेत समस्त सद्गुरु श्री मेहर चैतन्य जी महाराज की जय. जय बाबा, जय गुरुदेव, जय मातृ.
కనువిందైన రూపం కమనీయ రూపం ఈ యుగావతారు మిహిర్వాబయను పంచాక్షరి మంత్రం మహామహిమాన్వితం శ్రీ వెగిరుని అవతారం ఓం నమో భగవతే వెగిరు బాబాయ ఓం నమో భగవతే ప్రేమ రూపాయ ఓం నమో భగవతే వెగిరు బాబాయ ఓం నమో భగవతే ప్రేమ రూపాయ ఓం నమో భగవతే వెగిరు బాబాయ ఓం నమో భగవతే ప్రేమ రూపాయ ఓం నమో భగవతే వెగిరు బాబాయ ఓం నమో భగవతే ప్రేమ రూపాయ ఓం నమో భగవతే వెగిరు బాబాయ ఓం నమో భగవతే వెగిరు బాబాయ ఓం నమో భగవతే జ్ఞానదేవాయ ఓం నమో భగవతే జ్ఞానదేవాయ ఓం నమో భగవతే వెగిరు బాబాయ ఓం నమో భగవతే వెగిరు బాబాయ ఓం నమో భగవతే విశ్వరూపాయ ఓం నమో భగవతే విశ్వరూపాయ ఓం నమో భగవతే వెగిరు బాబాయ ఓం నమో భగవతే ప్రేమరూపాయ ఓం నమో భగవతే వెగిరు బాబాయ ఓం నమో భగవతే ప్రేమరూపాయ ధర్మరక్షణార్థమై చల్లగెల్లి సద్గురువులు క్షణార్థమై చల్లగెల్లి సద్గురువులు పరమాత్మను ప్రార్థించి అమ్మఒడిలో చేర్చగా పరమాత్మను ప్రార్థించి అమ్మఒడిలో చేర్చగా శ్రీభాను తనయుడవై సృష్టిని రక్షించుటకై శ్రీభాను తనయుడవై సృష్టిని రక్షించుటకై దేవాలను నామముతో మెలగుతున్న నీవు దేవాలను నామముతో మెలగుతున్న నీవు ఏమిటో నీ మాయ నటన సూత్రధారి ఏమిటో నీ మాయ నటన సూత్రధారి జగద్రక్ష జగద్రక్ష జగదోద్ధార జగద్రక్ష జగద్రక్ష జగదోద్ధార ఓం నమో భగవతే వెగిరు బాబాయ ఓం నమో భగవతే ప్రేమ రూపాయ ఓం నమో భగవతే వెగిరు బాబాయ ఓం నమో భగవతే ప్రేమ రూపాయ బాల్యమందు నీ లీల బయలుపరచు విధముగా బాల్యమందు నీ లీలను బయలుపరచు విధముగా సర్పముతో ఆటలాడి వింత గొలిపినావట సర్పముతో ఆటలాడి వింత గొలిపినావట బాల్యమందు నీ లీలను బయలుపరచు విధముగా బాల్యమందు నీ లీలను బయలుపరచు విధముగా సర్పముతో ఆటలాడి వింత గొలిపినావట సర్పము
వచ్చి పూజేవి నిన్ను చూచి బావి నుండి పైకి వచ్చి పూజేవి నిన్ను చూసి మురిపంతో ముద్దులిడుచు ఆటలాడలచి మురిపంతో ముద్దులిడుచు ఆటలాడలచి మీ అమ్మను కోరి ఇమ్మని అడుగగా మీ అమ్మను కోరి ఇమ్మని అడుగగా భయముతో నీ తల్లి ఆవిని మూయించెనక భయముతో నీ తల్లి ఆవిని మూయించెనక ఏమిటో నీ మాయ నడనతో సదారి ఏమిటో నీ మాయ నడనతో సదారి అజ్ఞానముసుకు తొలగించి పంచ సద్గురువులు అజ్ఞానముసుకు తొలగించి పంచ సద్గురువులు జ్ఞానముసుకు తొలగించి పంచ సద్గురువులు సృష్టి నెల్ల పాలించే తండ్రిగా నిర్మలకి సృష్టి నెల్ల పాలించే తండ్రిగా సృష్టి నెల్ల పాలించే తండ్రిగా నిర్మలకి సృష్టి నెల్ల పాలించే తండ్రిగా నిర్మలకి ఆత్మలుగా మేల్కొల్పి జ్ఞానోదయమసగుటకు ఆత్మలుగా మేల్కొల్పి జ్ఞానోదయమసగుటకు నెహరు బాబాయని పంచాక్షరి మంత్రమిచ్చి నెహరు బాబాయని పంచాక్షరి మంత్రమిచ్చి స్మరించిన వారి జన్మ ధన్యమవుతుందని స్మరించిన వారి జన్మ ధన్యమవుతుందని ఏమిటో నీ మాయ జగనతో తదారి ఏమిటో నీ మాయ జగనతో తదారి జగద్రక్ష జగద్రక్ష జగదోధార జగద్రక్ష జగద్రక్ష జగదోధార ఓం నమో భగవతే ప్రేమరూపాయ 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 ఓం నమో భగవతే జ్ఞానతేజాయ ఓం నమో భగవతే జ్ఞానతేజాయ ఓం నమో భగవతే ప్రేమరూపాయ ఓం నమో భగవతే ప్రేమరూపాయ ఓం నమో భగవతే విష్ణురూపాయ ఓం నమో భగవతే విష్ణురూపాయ ఓం నమో భగవతే విష్ణురూపాయ ఓం నమో భగవతే విష్ణురూపాయ సర్వశక్తి మహిళనని సర్వోన్నతుండనని సర్వశక్తి మంతులని సర్వోన్నతుండని వెలుగెత్తి చాటి చెప్పి పిలుపునిచ్చినావు సర్వశక్తి మహిళనని సర్వోన్నతుండనని ఎలుగెత్తి చాటి చెప్పి పిలుపునిచ్చినావు ఎలుగెత్తి
अवतार में है भगवान की जय, अवतार में है भगवान की जय।
అంటే కథలో చెబుతూ కథ విని ఆనందించేటువంటి వాడు అంత కథలో అంత మిళితమైనటువంటి సత్యాన్ని స్వీకరించగలిగేటువంటి చిన్న అభివృద్ధి ద్వారా సమర్థులైనటువంటి వరకు అందులో రహస్యంగా ఉంచబడినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని కూడా గుర్తింపు చేస్తారు. అదే రహస్య సిద్ధాంతము, ఎసాటరిక్ ఇవన్నీ ఆయన తెలియజేస్తారు. అవతార పురుషుల యొక్క సందేశంలో కూడా మనకి గుర్తిస్తూనే ఉంటుంటుంది. ఎవరెవరికి అవసరమైనటువంటి రీతిలో వాళ్ళు స్వీకరించడానికి అది ఉద్దేశించబడతాయి. అందుకని మనమంతా మేఘబాబా ప్రేమలో ఉన్నాము. మేఘబాబా వారి యొక్క దివ్య ప్రేమానుగ్రహం కోసం మనం ప్రయత్నం చేసుకుంటున్నాము. ఆయన యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా మన యొక్క జీవితము సురక్షితంగా, సుఖంగా, శాంతియుతంగా జీవించాలనేటువంటి దృక్పథంతో మనం ఆయన యొక్క ప్రేమలో జీవించడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఆ విధంగా మన మానసిక స్థితిలో మన ఆయన గురించి మన అవగాహన, ఆయన మనకి ఇచ్చినటువంటి సందేశం యొక్క అండర్స్టాండింగ్ ఏ పరిధిలో ఉంటే ఆ పరిధిలోనే తీసుకువచ్చాము. ఇక ముందుకు ఆయన యొక్క సందేశం లోతులకు వెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది కనుక మనము ఆయన యొక్క రహస్య సిద్ధాంతాన్ని, ఆయన యొక్క ఆలోచనలో, ఆయన యొక్క సందేశాలలో, ఆయన యొక్క ప్రవచనములలో, ఆయన యొక్క తత్వములలో నిగూఢముగా చెప్పబడినటువంటి దివ్య సత్యాలు, మన కొరకు, మన పురోగమన కొరకు చెప్పబడినటువంటి సత్యాలను మనం ఆకలింప చేసుకోవడం కోసం, మనం జాగ్రత్తగా అవగాహన చేసుకుని జీవించడం కోసం ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమము ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతున్నది. అంటే భగవంతుని యొక్క దివ్య సత్య అవగాహన ద్వారా అసత్యపు విలువల నుండి, అసత్యపు విశ్వాసాల నుండి, అసత్యపు జీవిత విధానాల నుండి మనం దూరవడానికి ఈ యొక్క సమావేశంలో, ఈ కార్యక్రమంలో ఇది మనం వినియోగించుకొని దీని యొక్క ప్రయోజనం మనం పొందినప్పుడు మాత్రమే ప్రజల కార్యక్రమంలో కొంతమంది చేరి ఇతరులు రానివ్వకుండా బయట బొద్దులు పెట్టి, గేటు దగ్గర కాపలాలు పెట్టి, ఇది మనకు ప్రత్యేకమైనటువంటి సభ్యులకు మాత్రమే అని చెప్పేటువంటి కాదు తప్పదు. దీని యొక్క ఈ కార్యక్రమం యొక్క విశిష్టతను పూర్తిగా గుర్తించుకుని ఈ అనుభవాన్ని పొందుతూ, జీవిత విధానాన్ని మార్చుకుంటూ, జీవన దృక్పథాన్ని మార్చుకుంటూ మనం పురోగమించినట్లయితే జీవిత సాఫల్యము మనకు లభిస్తుంది. మేఘబాబా వారి యొక్క దివ్య దర్శనకు వచ్చినటువంటి స్థలము చేకూరుతుంది. ఇవన్నీ అందరూ వినకూడదు అనేటువంటి ఉద్దేశం కాదు. ఇంకా ఆచరించలేనటువంటి అసక్తత కలిగినటువంటి వాడు, విన్నటువంటి దివ్య సత్యాన్ని జీవితంలో అమలు పరుచుకోలేనటువంటి అసక్తతలో ఉన్నటువంటి వాడు, ఆ అసక్తత ఏం చేస్తుంది? వారి మాయను ప్రోత్సహిస్తుంది. ప్రోత్సహించబడేటువంటి మాయ విన్నటువంటి వారికి ఏదో కల్పనలు చేసి ఆ కల్పనికమైనటువంటి విషయాలను ఇతరులకు చెప్పి వాళ్ళు చేయలేక ఇతరులు కూడా చెరుపుతారనేటువంటి దృక్పథంతో మేఘబాబా కేవలం కొన్ని శాంతించి ఆ కల్పనకు లోతైనటువంటి వారికి మాత్రమే చెప్పినటువంటి లోతైన విషయాన్ని తెలియజేయమని మేఘబాబా ఆదేశించారు. అంటే మానవ దైవ జీవితం అంటే ఏమిటి? మానవ జీవితం దైవ జీవితం కాదా అంటే, మానవ జీవితము పరిమితమైనటువంటి అనుభవంతో, పరిమితమైనటువంటి ఆనందంతో, పరిమితమైనటువంటి వ్యక్తిత్వంలో జీవించేటువంటిది మానవ జీవితం. అటువంటి పరిధిని అధిగమించి ఆత్మ ఒకటే అనేటువంటి అవగాహనతో ఒక వ్యక్తికి అపకారం జరిగితే ఆ వ్యక్తికి కాదు, అపకారం
ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఉదాహరణమైనటువంటి భగవంతుని ప్రేమించేటువంటి వాడే అవుతారు అని మెహర్ బాబా సుస్పష్టపరిచారు. అటువంటి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించడానికి అవసరమైనటువంటి ప్రాతిపదికను అవగాహన చేసుకోవడం కోసం, అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఈ సమావేశం ఉద్దేశించబడింది. మిగిలినటువంటి సమావేశాలు, గ్రంథ సమావేశాలు, అక్కడ బాబా యొక్క విజయాలు, బాబా యొక్క సంకీర్తనలు, బాబా యొక్క భజనలు, ఇవన్నీ కూడా బాబా యొక్క ఫ్యామిలీ వచ్చేవాడికి, బాబాని వచ్చి తెలుసుకోవాలనుకునేటువంటి వాడికి, ఇంకా బాబా నుంచి ఏదో సహాయం, భౌతిక సహాయం పొందాలనేటువంటి ఉద్యోగం కలిగేటువంటి వాడికి, లేదా ఇంకా ఏదో సమాజం జరుగుతున్నది కాస్త చూద్దాం ఊసిపోతుంది అనేటువంటి ఊసిపోతమైన కోసం ముందున్నటువంటి సమావేశాలు ఉద్దేశంలో పడ్డాయి. అలాగా జరుగుతున్న ప్రతి వారం ప్రతి రోజు కూడా 2 పూట్ల ఇదే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించబడుతున్నాం. ఈ నెలలో ఒక రోజు జరిగేటువంటి సమితి పేరుతో జరిగేటువంటి కార్యక్రమం మాత్రం చాలా నిర్దిష్టమైనటువంటి ప్రణాళికతో ఉద్దేశించబడేటువంటి కార్యక్రమం. ఇది తప్ప వేడవేడిగా వచ్చిపోయేటువంటి సమావేశం అనుకోకండి. నేను చెప్పేటువంటి మాటలు అర్థం కలిగించవచ్చు, నిష్కరమై ఉండొచ్చు. అయినప్పటికీ కూడా బాబా చెప్పినటువంటి వాస్తవ సత్యాన్ని నేను చెప్పడానికి కోరుకున్నప్పుడు ఎవరికి కష్టం కలిగినా సరే, ఎవరికి మనసుకు కష్టం అనిపించినా సరే చెప్పక తప్పదు కనుక నేను వాటిలో ఇది కూడా రహస్యాన్ని ప్రయత్నాలు చేయడానికి ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశించబడిందని మాత్రం అర్థం చేసుకోండి. ఇక మనం ఆచరించలేకపోతాం అనేటువంటిది మన యొక్క కర్మ నిర్వహించవలసినటువంటిది. కర్మను నిర్వహించేటువంటి ఆ పరమాత్మ యొక్క మనపై ఉండేటువంటి అనుగ్రహాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. అంత మంచి చేయాలనుకుంటాం, కానీ ఆ కర్మ మనం చేయలేకపోవచ్చు. యొక్క అనుగ్రహం ఉంటేనే తప్ప మన ప్రయత్నం మనం చేసుకుంటాము. ఆ ప్రయత్నంలో ఎవరైనా సఫలీకృతమవుతామని కాలేమో అనేటువంటి మన కాదు. మనం ఆశ్రయించి ప్రేమించేటువంటి ఆ మెహర్ ప్రభుదే ఈ సమస్య. ఈ పూట మాయకు సంబంధించినటువంటి మన జీవన విధానంలో సహాయపడేటువంటి కొన్ని విశ్వాసాలు, అనేక విశ్వాసాలు మనకు ఉన్నది. పరిమితమైనటువంటి పరిమిత మనస్సు, అహంకారానికి సంబంధించినటువంటి, కులములకు సంబంధించినటువంటి, గోత్రాలకు సంబంధించినటువంటివి ఎన్నెన్నో మనకి ఈ అలవాట్లు విశ్వాసాలు ఉన్నాయి. వాటిని అన్నింటినీ కూడా రోజు కలగాలి. వాటిని ముందుకు నేర్చుకుంటే మనం ముందుకు వెళ్ళగలగాలి. ఇక్కడ అని చెప్పేటువంటి ప్రవచన విషయాన్ని అనుసరిస్తున్నాము. తర్వాత కూడా ఇక్కడ మనం ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాం. ముందుగా అన్నప్పుడు వస్తువుల యొక్క అవసరాన్ని పరిష్కరించుకొని వస్తువుకు విలువ ఇస్తూ ఉంటాం. మనం సర్వసాధారణంగా వస్తువు యొక్క మన అవసరాన్ని పరిష్కరించుకొని అవసరాలకు సంబంధించినటువంటి వస్తువులకు మనం విలువను ఇస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు భగవంతునికి విలువలు ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు ముందు భగవంతుని యొక్క అవసరాన్ని గుర్తించగలగాలి. నెలకొకసారి జరిగేటువంటి అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి బాబా యొక్క కార్యక్రమంలో తప్పనిసరిగా మనము వెళ్ళాలి, ఆ ముందు కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలి అని అనుకుంటాము, నిశ్చయించుకుంటాము. ఇక్కడ కార్యకర్తలు తెలియజేస్తాము, మేము మేము భారీగా వస్తున్నాము లేదా ఊళ్ళ నుంచి వస్తున్నామని తెలియజేస్తాము. కానీ మారి ఏం చేస్తుంది అని అంటే మన జీవన విధానంలో విధానాలను పురస్కరించుకునేటువంటి విద్యుత్ ధర్మములని చెప్పబడేటువంటి మన కార్యకలాపాలలో ఒక కార్యక్రమము సాగపడుతుంది. అలా సాగపడినప్పుడు
లోనైనటువంటి మాయకు లోనైనటువంటి వ్యక్తి. ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహానికి దూరయ్యేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. కానీ వ్యక్తి నాకు భగవంతుడే ఆవశ్యకము అని ఎప్పుడు గుర్తించగలుగుతారో, జీవితంలో అన్నికన్నా నాకు ఇవ్వవలసినటువంటి భగవంతుడికే అనేటువంటి విషయాన్ని ఎప్పుడు గుర్తిస్తారో అప్పుడు భగవంతునికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వగలడు. ఈరోజు బాబా యొక్క కార్యక్రమం ముఖ్యమైనటువంటి కార్యక్రమం, నెలకొకసారి జరిగేటువంటి కార్యక్రమం. మరో ఈ కార్యక్రమము మరొక రోజు వచ్చేటువంటి అవకాశం లేని కార్యక్రమం అని మనం గుర్తించినప్పుడు దీనికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉందని ఎలా గుర్తించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరిలో ఉన్నటువంటి మాయ, అజ్ఞానము, ఈ సంస్కారము మరొక రోజులో తాకబడుతుందో ఎలా ఇవ్వబడుతుంది? ఏదో కార్యక్రమం మా మనవరాలకి ఏదో పశువులు పెంచుకోవాలనో లేకపోతే పెళ్లి చూపుడు సందర్భంగా ఏదో వాళ్ళతో బంధువులు వస్తామన్నారు, ఒకే సందర్భంలో లేకపోతే ఎవరు చేత ఈ కార్యక్రమం ముందు తెలిసినప్పటికీ కూడా మీరు మరోసారి వాయిదా వేసుకోవాలని చెప్పేటువంటి ధైర్యంలాగా అంటే మాయకు లోనైనటువంటి వ్యక్తుల యొక్క మనస్తత్వాల గురించి నేను చెప్తున్నాను. లోనైనటువంటి మానవుల యొక్క మనస్తత్వాల గురించి మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను. ఒకరు నిందిస్తున్నానని, ఒకరు ఏదో చెప్తున్నానని చెప్పి అనుకోకండి. అటువంటి ఆనందం కలిగించాలి. భగవంతునికి ఇవ్వవలసినటువంటి విలువ కన్నా అనిత్యమైనటువంటి, అశాశ్వతమైనటువంటి, ఎప్పుడైనా చేసుకోగలిగేటువంటి మన కార్యక్రమానికి విలువ ఇస్తున్నాను అని అంటే అజ్ఞానమే కారణం. అజ్ఞానమే పూర్వమైనటువంటి మాయ కారణం. మాయ యొక్క యుక్తమైనటువంటి మన యొక్క మనసు యొక్క ప్రేమ భ్రాంతే కారణం. అందుకని మనము విలువలను గుర్తించేటప్పుడు భగవంతుని పుస్తకంలో ఉంచుకుని మన సర్వము ఆధారం భగవంతుడు. మనం చూస్తున్నాం అంటే నా పన్ను భగవంతుడుగా చూస్తున్నాను అనుకోవడం కాదు. అందులో ఉండేటువంటి పరమాత్మ ఈ కంటిని ఉపయోగించుకునేటువంటి అవకాశం కలిగించాడు, ఆ అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు, ఆ అవకాశాన్ని నేను వినియోగించుకుంటాను అనేటువంటి భగవంతుని కృతజ్ఞతా భావంతో ఉన్నట్లయితే మనం చూసేదంతా మంచిగా అవుతుంది. చూసేదంతా సౌందర్యవంతముగానే అవుతుంది. జన్మంతా కూడా ఆహ్లాదంగాను ఆనందంగానే ఉంటుంది. అనుభవమంతా దివ్యత్వాన్ని చూస్తుంది. అలాగే సర్వ అనుభవాలు దివ్యత్వాన్ని ఎప్పుడు పొందుతారో కర్మేంద్రియాల ద్వారా, జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా అప్పుడు మన జీవితము దైవీ జీవితము అనిపించుకుంటుంది. మానవ శరీరం పరిణామాన్ని పురస్కరించుకొని జంతు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి మానవ శరీరదారులై ఆత్మ జీవిస్తున్న ఆ లోక మానవులు కానీ ఉన్నది, జంతువులు ఉన్నది. జంతువులని మానవ శరీరం ద్వారా జంతు జీవించేటువంటి దేవుడిని విశ్వసించడము, విశ్వసించకపోవడము ఇక్కడ సమస్య లేదు. దేవుడు ఉన్నాడు అని ఎలా బుద్ధి చెప్పేటువంటి వాడికి కూడా సత్యం తెలియదు. దేవుడు లేడు అని చెప్పేటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఉన్నాడు లేదు అనేటువంటి అనుభవం లేదు. కానీ ఎవరైతే దేవుడు ఉన్నాడు లేడు నాకు తెలియదు, నేను మానవుడిని, మానవత్వాన్ని ప్రోత్సహించుకుని మానవుడిగా ప్రేమికమైనటువంటి జీవితాన్ని విద్యుత్ ధర్మ నిర్వహణలో నా బాధ్యతను నేను నిర్వహించుకుంటాను అనుకునేటువంటి వాడు నిజమైన మానవుడు అని చూపిస్తున్నారు. అటువంటి వాడు దేవుడు ఉన్నాడని వాదించక్కర్లేదు, దేవుడు లేడని వాదించక్కర్లేదు. తన యొక్క వాస్తవమైనటువంటి స్థితి మానవత్వాన్ని పరిశీలించినటువంటి స్థితిలో అతడు జీవించినట్లయితే తన కొరకు, తోటి మానవుల కొరకు, తోటి జీవకోటి కొరకు సాయం చేయాలి అనేటువంటి దృక్పథంతో జీవించాలి.
జీవితంలో గుర్తించి మాయా ప్రభావం నుండి మనం అధిగమించడానికి అవసరం వల్ల మాయ ఏ ఏ రూపంలో దేశమై మన జీవితాన్ని జీవింపజేస్తుందో అటువంటి నిశ్వాసాలు, అటువంటి అలవాట్లు, విశ్వాసాలకు ఇచ్చేటువంటి విలువలు వాటిని ప్రదర్శించమని ఉంటుంది అని మనం గుర్తించి వాటిని నిర్వహించడం ద్వారా మనము దైవ జీవితం జీవించేటువంటి వారు అవుతాం. ఇక మనం విశ్వసించేటువంటి విశ్వాసాలన్నీ కూడా విడిచిపెట్టాలి అనేటువంటి విడిచిపెట్టాలి అని మనం అనుకున్నప్పుడు మన విశ్వాసాలన్నీ కూడా విడిచిపెట్టాలి మనము ఏ మేరభావం ఈ యుగాచారులు పరమాత్మ భగవంతుడని విశ్వసిస్తున్నాము, ఆయన చెప్పినటువంటి సందేశాన్ని పురస్కరించుకొని ఆయన చెప్పినటువంటి ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని పురస్కరించుకొని దేవుడు విశ్వాసాలు నీవు నమ్ముతున్నావు అవి ఆలోచనలని బాగా చెప్పినప్పుడు వాటిని విశ్వసించగలగాలి. వాటి యొక్క అసత్యత్వ స్థితిని మన జీవిత అనుభవం ద్వారా గుర్తించుకోగలగాలి. అలాగే గుర్తించుకోగలిగినప్పుడు మాత్రమే వాటి యొక్క అసత్యత్వాన్ని గుర్తించి విశ్వసించగలుగుతాము. అసత్యముగా సత్యము అసత్యము రెండు ఏమంటారు చెప్తారు. మనకు ఒకటే సత్యం. అది మీ అనుభవాన్ని పురస్కరించుకొని మీ అలవాటును పురస్కరించుకొని అది సాధారణ భేదములతో అవతరిస్తుంది, సాగపడుతుంది. అంతేత ఈ సాధారణ భేదముల యొక్క ఆనందంగా ఉన్న మీకు సత్యము అసత్యముగా గుర్తించి అసత్య పరిధిలో అసత్య రీతిలో జీవింపజేస్తుంది కనుక అందులో మీరు అసత్యత్వాన్ని గుర్తించి అసత్యాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు మీరు సాగపడే సత్యమే. అందుకని నా అలవాట్లు మనం గుర్తించి విసర్జించాలి అన్నప్పుడు భగవంతుని యొక్క ప్రాతిపదికను పరిశీలించుకొని భగవంతుని మీద మనకుండేటువంటి విశ్వాసాన్ని పరిష్కరించుకొని నాస్తికుల యొక్క దర్శనంలో భగవంతుని గురించి విశ్వసించేటువంటి వారి విశ్వాసం అంతా ఉమ్మడి విశ్వాసమే. భగవంతుని గురించినటువంటిది మూఢ విశ్వాసము అని నిర్ణయిస్తున్నాము. భగవంతుని గురించినటువంటి విశ్వాసము మూఢ విశ్వాసం అని కొంతమందికి కనిపిస్తుంది. భగవంతుని గురించినటువంటి మన విశ్వాసము భగవంతుని పరిమాణాలను చేసేటువంటి క్రియలు, మనం చేసేటువంటి పనులు, ఆయన గురించి మన ఆలోచనలు, మనం చెప్పేటువంటి మాటలు రాష్ట్రాల స్థితికి విపరీతంగా ఉండడం చేత సర్వమానవ ఆలోచనము కాకపోవడం చేత అది మూఢ విశ్వాసం అని అనిపించుకుంటుంది. సంబంధమైనటువంటి అన్వేషణ కొరకు భగవంతుని గురించినటువంటి మా విశ్వాసము మూఢ విశ్వాసము ఎందుకుంటున్నారు అంటే భగవంతునిపై మనకు విశ్వాసం ఆధారంగా చేసుకుని మన జీవన విధానము మన నడవడికి భగవంతుని గురించి మనం చెప్పేటువంటి ఈ కార్యకలాపాలు కర్మకాండాలు వీటిని పురస్కరించుకొని భగవంతుని ఎలా దేవుడికి కలిగిన విశ్వాసము మూఢ విశ్వాసమే తప్ప భగవంతుని ఎలా వాస్తవికమైనటువంటి సత్యము తెలియదు అని మాత్రం అర్థం చేసుకోవాలి. మనం అవగాహన పరుచుకుంటున్నప్పుడు కొన్ని సమస్యలు కాకపోతే మనకి అలవాటును ప్రదర్శించుకుని మన విశ్వాసాన్ని అమలు చేస్తున్నాము.
అవసరం ఎందుకు కష్టాలు ఇవ్వడం అని గొడవ చెందించారు. అంచేత నా ఇష్టమైతే నేను జన్మించలేదు, అయినా జన్మించడం జరిగింది. అదే జన్మించకపోవడం మీకు ఎవరో తెలియదు, ఎవరో తెలియదు, కానీ జన్మించావు. జన్మించిన తర్వాత తండ్రి ఇంకా ఎన్నికైనా ఉద్యోగం వాడు అక్కడ చెప్పాడు, అన్న చెప్పాడు, అన్న అక్కడ ఈ తర్వాత ఉద్యోగం వాడు తమ్ముడు చేశాడు. ఇన్ని విధమైనటువంటి పరివారం అంతా ఏర్పడతాం. ఈ పరివారం మధ్యలో నీవు తిరుగుతున్నావు కనిపించుకునేటువంటి విషయంగా పెరిగే భగవంతుడి గురించి ఆలోచిస్తున్నావు. ఆలోచన పడవయ్యారు. ఆలోచన పడవైన తర్వాత భగవంతుడికి ఇచ్చేటువంటి విలువలు ప్రోత్సహించమని నా తల్లిదండ్రులు, నా బంధుమిత్రులు, నా అన్నదమ్ములు, నా అన్నదమ్ములు, ఏ ప్రాప్తికి సంబంధించినటువంటి వారు, ఏ బంధువులకు సంబంధించినటువంటి వారికంటే నేను ప్రకారమా ప్రోత్సహించమని నా జన్మత కాకపోయినటువంటి వారికి అందరూ. అందుకని ఈ జన్మకు ఉద్యోగమైనటువంటి ఈ శరీరములకు మాత్రమే నేను సంబంధించినటువంటి వారు. నేను అనేటువంటి నా ఆత్మస్థితికి మాత్రము నేను దేవునికి సంబంధించేటువంటి వాడు. నేను దేవునికి సంబంధపడేటువంటి వాడు, నాకు సంబంధించినటువంటి వాడు, నాకు అవసరం లేనటువంటి వాడు దేవుడే. ఎందుకంటే మన జీవిత అనుభవం తెలుసుకున్నాయి. ఎంతమంది ఆత్మీయుల మధ్య మనం తెలుసుకున్నా వాళ్ళందరినీ కానీ మనం పరిపోషింపబడుతున్న మాత్రమే అందరికీ మన ఇష్టం. అందరికీ ఇష్టమను నా పరిస్థితి చేస్తున్నంత వరకే అందరికీ మన ఇష్టం. ఎవరి ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా మనం వ్యవహరించినా మనం మాట్లాడుతుంది. ఏదైనా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఆమెకు మనం ఎంతవరకు ఇచ్చినంటే ఆమె కోరిన వల్ల సమకూర్చినంత వరకే ఇస్తుంది వాళ్ళకు సమర్పిస్తుంది. అలా కనుక సమకూర్చడం తెలియకంటే అది ఇస్తుడే. ఇంట్లో చెప్పేటువంటి భాగాలు కానీ మనకు గుర్తు చేసుకుంటూ జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మనం తీసుకునే చేసేది ఆత్మపరంగా అందరికీ ఆత్మస్వరూపుడైనటువంటి భగవంతుడు ద్వారా ఆనందం. అంతరంగమున అలరించేనా
Jai
चलो
अवतार मेहर बाबा की जय। मातृश्री मेहर गायत्री देव समेता सद्गुरु श्री मेहर चैतन्य जी महाराज की जय। जय बाबा। मेहर बाबा स्मरण చేయరా మదికి హాయిరా। मेहर बाबा स्मरण చేయరా మదికి హాయిరా। मेहर बाबा स्मरण చేయరా మదికి హాయిరా। बाबा मेहर बाबा स्मरण చేయరా మదికి హాయిరా। సత్యమేవ సందేశం సారవంతుడు జై జై కలుగు జై బాబా నామము జై జై కలుగు జై బాబా నామము। मेहर बाबा स्मरण చేయరా మదికి హాయిరా। मेहर बाबा స్మరణ చేయరా మదికి హాయిరా। కనులలోన కరుణ చూడు కరుణామయము కరుణాంతరంగమేరు ప్రేమ సాగరం। కనులలోన కరుణ చూడు కరుణామయము కరుణాంతరంగమేరు ప్రేమ సాగరం। జై జై కలుగు జై బాబా నామము జై జై కలుగు జై బాబా నామము। मेहर बाबा स्मरण చేయరా మదికి హాయిరా। मेहर बाबा స్మరణ చేయరా మదికి హాయిరా। మన కొరకై వచ్చాడు దేవదేవుడు మన మనసులు దోచాడు దివ్యదేవుడు మన కొరకై వచ్చాడు దేవదేవుడు మన మనసులు దోచాడు దివ్యదేవుడు। జై జై కలుగు జై బాబా నామము జై జై కలుగు జై బాబా నామము। मेहर बाबा స్మరణ చేయరా మదికి హాయిరా। मेहर बाबा స్మరణ చేయరా మదికి హాయిరా। మరువలేని జీవంతం మేరు దర్శనం మరుపురాని సంబంధం అవబంధం మరువలేని జీవంతం మేరు దర్శనం మరుపురాని సంబంధం అవబంధం। జై జై కలుగు జై బాబా నామము జై జై కలుగు జై బాబా నామము। मेहर बाबा స్మరణ చేయరా మదికి హాయిరా। मेहर बाबा స్మరణ చేయరా మదికి హాయిరా। బాబా కొంగు విడవకుండా సాగిపోవుగా బాధ్యతలను మరవకుండా సర్వసించగా బాబా కొంగు విడవకుండా సాగిపోవుగా
मेहर बाबा